तो आज डिस्कस करिया पाकतंत्र तो जो हजम केमती खाद्य हुए तापर केमी अवशोषण हुए रक्त द्वारा पुणी प्रत्येक कोष को जाए तो आज कौन कौन डिस्कस करवा आगे मुझे डिस्कस कर दूसरी आम मैंने कौन कौन आज माने पढ़ा तो ये एलिमेंटरी कैनाल विषय देखा सहित किसी ग्लांस अच्छी जोटा को हॉर्मोन जो बाहरी थाए एलिमेंटरी कैनाल लेंथ तापर ये कौ कौ अंग देकी कौन खाद्य पास करके जाए विषय सीरियल अच्छी ता सहित ये आम दांत विषय पढ़ा अच्छी जीभ विषय जीभर कौ कौ पार्ट गुड़ा जो बर्ड्स अच्छी जोटा आम स्वाद जानापी साहय माने जापर आम स्वाद जापर से माने फंजीफम फिलीफम फाकुमाल जो एगा हूँ कौन जीभर गोटे गोटे पार्ट तापर ये से जीभ विषय देती आगे डिटेल तापर आसतु दांत विषय देखा दांत जो थेकोडन डाइफियोडन हेटेरोडन कहीं कहुए तार कारण देखा तापर दांतर साइज कौ टाइप दांत अच्छी केतटी दांत अच्छी काम कौन तापर ये दांत विषय देती एडल्ट आउ जो चाइल्डहुड टाइम रे डिफरेन्स कौन डिफरेन्स है दांत जो कम बेसी हेबर कारण दांत कौन तैयारी गठन देखा ता सहित दांत कमती पोक लगी जाए जो दांत क्षय हवा स्टार्ट हुए ता विषय अच्छी तापर ये रिविजन देती तो आज का क्लास में पाकतंत्र विषय जो पढ़ा ये एतकी अच्छी तापर या कंप्लीट होगा नेक्स्ट मु काली जो गोटे आनी से आउ माने आउ टे डिटेल माने स्टमक इंटेस्टाइन ता विषय पढ़ी कौ भाई खाद्य हजम कमती हुए विषय गोटे आज केवल पार्ट गुड़ा पढ़ा कौ पार्ट देखिए खाद्य जाए एवं से कौन 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 पार्ट सब अच्छी विषय आज डिस्कस करवा तो चलते आम प्रथम स्लाइड को जी तो ये खाली ये करेक्शन करने ये जोड़ा देखो ये श्वास नली सहित आम जो खाद्य नली जॉइंट होती जो डायग्राम रे किंतु एक्चुअली जो पछपटे जो खाद्य नलीटा अच्छी ये सहित जॉइंट हम ये डायग्राम टे माने मिस्टेक अच्छी तो खाद्य नली जदि देख आम एलिमेंटरी कैनाल पार्टी माने हजम जो हजम क्रिया पार्टी स्टार्ट हो जाए पार्टी सीधा ये जीव आनुष जाए अच्छी तो ये कौ एग्जाम में मुझे अलरेडी मेंशन कर देछि तो जदि आम देखा आम पाक जो हजम कर पार्टी स्टार्ट हुए पार्टी शेष हुए ये आनुष आम डाइजेस्टिव सिस्टम को दी भाग कराए गोटे है एलिमेंटरी कैनाल माने जो बाट देखिए जीव पूरा गोटे रास्ता कहीपर गोटे रास्ता आउ से रास्ता देखिए गला बेले जो जो हजम करने जो एंजाइम गुड़ा क्षरित हम जो जो ग्लांड क्षरित हम से एंजाइम विषय अच्छी आउ जो एंजाइम रु माने जो ग्रंथि एंजाइम क्षरित हुए से कौन कहुए एक्सोक्राइन ग्लांड बोली कहुए आम एंडोक्राइन ग्लांड विषय अलरेडी पढ़ीचु तो ये आस एक्सोक्राइन ग्लांड मान कौन जो मान कि एंजाइम क्षरित करते तो ये पाकतंत्र दी भाग करागला गोटे एलिमेंटरी कैनाल ता विषय पढ़ा कौन कौन ग्लांड अच्छी से कौन कौन क्षरित होता है एंजाइम जब पाकतंत्र को देखा एलिमेंटरी कैनाल पाखापाखि 9 मीटर 30 फुट पर्यंत तार लंबा होता है बही बेले बेले अच्छी 8 ରୁ 10 मीटर ये भी आसी तो यार लंब आप एवरेज नहीं पाए 9 मीटर बा फुट मापिले 30 फीट हम तापर ये क्वेश्चन कोड पर आसाला ये मेंशन कर देछि ऑलरेडी व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द ह्यूमन एलिमेंटरी कैनाल और देखिए एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल ये सब आसाला तापर आसीबो एठी हां हम जो खाद्य खाइदो फास्ट पार्टी रे खाइलु पार्टी देखि आसीबो खाद्य नली जो खाद्य नली कोन असफेगस बोली कहै खाद्य नली एठी ग्रास नली हि एटा मु ऑलरेडी याको खाद्य नली बोली कहै ग्रास नली कहा जाय कि नहीं के जानी याको मु जानि खाद्य नली तो जो माने जानि ठीक कमेंट कर देबे ग्रास नली भी कहा जाय ना खाद्य नली ही कहा जाय यदि खाद्य नली रो देखबे लेंथ 25 सेंटीमीटर बा तारो यदि इंच रे मापिबे सेटा 10 इंच पाखापाखि लंब हुए तापर आस स्टमक खाद्य पहुँचब स्टमक रे पहुँचला पर जब आम स्टमक विषय देखा स्टमक को भी 3 भाग कराए कार्डियाक फंडिक पाइलोरी कमी 3टी पार्ट अच्छी स्टमक को तापर स्टमक देखिए खाद्य जीव स्मॉल इंटेस्टाइन क्षुद्रांतर जोटा कहुच्छी आ क्षुद्रांतर भी जब देखिए तार लेंथ पाखापाखि 6.5 मीटर लंबा आज तार मोटे देखिए डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर तापर जी लार्ज इंटेस्टाइन तापर जीव स्मॉल इंटेस्टाइन पर लार्ज इंटेस्टाइन बा जोटा बृहदंत्र कहुच्छी सेठी जदि बृहदंत्र को देखिए तार लंबा हो लेंथ 1.5 मीटर पाखापाखि 5 फुट पाखापाखि जदि तार डायमीटर देखिए जो असार 2.5 इंच
ତାର ହେଉଛି ଡାଇମିଟର। ଆଉ ୟାକୁ କାହିଁକି ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଯେଉଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଏଇଟା ତ ଲେନ୍ଥରେ ଲମ୍ବା, ଯେଉଁଟା ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଅଧିକ ଲମ୍ବା 6.5 ମିଟର ପାଖାପାଖି ଲମ୍ବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ତାର ଲମ୍ବା କେବଳ 1.5 ମିଟର, 1.5 ମିଟର ଲମ୍ବା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁଟା ଲମ୍ବା ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍, ଇଏ କିନ୍ତୁ ତା ଅପେକ୍ଷା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଖାଣ୍ଡିଆ ଅଛି, ୟାକୁ କୁହାଯାଉଛି ବୃହଦନ୍ତ୍ର। ତା କାରଣ ହେଲା ଲେନ୍ଥ ଉପରେ ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଡାଇମିଟର ଉପରେ ମାନେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। କେଉଁ ଏଇଟା ମାନେ ଏଇଟା ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ତ କେଉଁ ପାଇପ୍ର ଡାଇମିଟର କେତେ ଅଧିକ ଅଛି, କେତେ ମୋଟେଇ ଅଛି କହିପାରୁନି, ମାନେ ଡାଇମିଟର ଯେଉଁ ୟାକୁ ଯଦି ଖୋଲିକି ଏଠି କାଟିଦେବେ, କାଟିକି ଯଦି ଏମିତି ଖୋଲିକି ଦେଖିବେ ସେଇଟା କେଉଁଭଳି ଦେଖିବ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଦେଖିବ ତାକୁ ଯଦି କାଟିଦେଲା ପରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଲ ସେପ୍ର ଆସିଯିବ ବୃତ ଟାଇପ୍ର, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଆସିବ ଯେଉଁଟା ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଛୋଟ ଡାଇମିଟର, ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ମାନେ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ସେଇଟା ବଡ଼, ତାର ଡାଇମିଟର ବଡ଼ ଆସିବ। ତ ଡାଇମିଟରକୁ ବିଚାର କରିକି ତାକୁ ନାମ ଦିଆଯାଇଛି ସ୍ମଲ୍ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ଆଉ ଲାର୍ଜ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍। ତାପରେ ଆସିଯିବ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ପରେ ଆସିଯିବ କୋଉଠି ଆନସ୍କୁ ଆସିଯିବ। ତ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଖାଦ୍ୟ ଯିବ, ଆଉ ଏଇ ବାଟ ଦେଇକି ଖାଦ୍ୟ ଗଲାବେଳେ କେଉଁଠି କେମିତି ହଜମ ହୁଏ, କେଉଁଠି କେଉଁ ଏଞ୍ଜାଇମ୍ ବାହାରିବ, କେମିତି ହଜମ ହେବ, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟକୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଚାଇମ୍ ବଲୁସ୍ ଏଗୁଡ଼ା କେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଖାଦ୍ୟକୁ, ତା ବିଷୟରେ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବି ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖିଦେଇଛି କେଉଁ ଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାନେ ଆସେ, ଏଠି ଦେଖିଦେବେ। ତ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟୋଟାଲ୍ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କାନାଲ୍, ଏଇଟା ତ ପୂର୍ବ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ବି ଥିଲା ବୋଧେ, ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟକୁ। ଏଠି ଆସିଗଲା ବୋକାଲ୍ କେଭିଟି। ବୋକାଲ୍ କେଭିଟି କେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ଅଛି, ପାଟି ଭିତରେ ଯେତିକି ସ୍ପେସ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଦାନ୍ତ ଜିଭ ଆଉ କିଛି ସ୍ପେସ୍ ଥାଏ, ଯେଉଁଠିକି ଖାଦ୍ୟଟା ଆପଣ ଖାଇଲା ପରେ ଯେଉଁଠି ଥାଏ ଚିବେଇବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଖାଉଥିବା ସମୟରେ ଯେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟଟା ରହୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍ପେସ୍ଟା ରହୁଛି ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ କୁହାଯାଏ ବୋକାଲ୍ କେଭିଟି। ମାନେ ବୋକାଲ୍ କେଭିଟି ଦାନ୍ତ ଜିଭ ତା ସହିତ କିଛି ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ସ୍ପେସ୍ ବି ଯାହା ବି ରହୁଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ତାକୁ ଚୋବେଇବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ପାଟିରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରି ରଖିବା ପାଇଁ ସେଇ ଜାଗାଟାକୁ ହେଉଛି ବୋକାଲ୍ କେଭିଟି ବା ମୁଖ ଘର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଠୁ କ'ଣ ପାଟିରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କାନାଲ୍ ପାଟିରୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ କାନାଲ୍ର ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ କିଏ ଗଲା, ପାଟି ହେଇଗଲା ବୋକାଲ୍ କେଭିଟି। ତାପରେ ସେଇଠି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେଉଁ ପାଟିରେ କିଏ ଅଛି, ଏକ ଦାନ୍ତ ଅଛି, ଦାନ୍ତ ଯିଏ କ'ଣ କରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ ତାକୁ ଫିଜିକାଲି ଛୋଟ ଛୋଟ ଅଂଶରେ ପରିଣତ କରେ ବା ଫିଜିକାଲ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ଟା ଏଠି ହୁଏ। ଫିଜିକାଲ୍ କହିବା ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟଟା କେବଳ ଆକାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ କେମିକାଲି ମାନେ ରାସାୟନିକ ଭାବରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନଥିବ, ତାକୁ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡରେ କିଏ ପରିଣତ କରେ, ଦାନ୍ତ। ତ ଫିଜିକାଲ୍ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିଦିଏ। ତାପରେ ସବୁ ଜିଭ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଖାଦ୍ୟକୁ ଏଠି ଖାଇଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଚିବେଇବା ପାଇଁ ଯେମିତି ମାନେ ଠିକ୍ସେ ଯେମିତି ଚିବେଇ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଜିଭ ଏପଟ ସେପଟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଏପଟ ସେପଟ ଘାଣ୍ଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ହେଇଗଲା ଜିଭର ଯଦି ପାର୍ଟ ଦେଖିବେ, ତାର ଏଇ ଉପର ଅଂଶଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମାନେ ଫଞ୍ଜିଫର୍ମ, ଅଗଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସାର୍କମ୍ଭାଲେଟ୍, ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ସାର୍କମ୍ଭାଲେଟ୍, ୟାକୁ ଫଞ୍ଜିଫର୍ମ, ଏ ସାଇଡ଼୍କୁ କୁହାଯାଏ ଫିଲିଫର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଏମିତି ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି ଦ ଟଙ୍ଗ କଣ୍ଟେନ୍ 3 ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ପାପିଲି, ଗୋଟେ ସ୍ମଲ୍ ଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ନିପୁଲ୍ ଲାଇକ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଲା। ୟାକୁ ଯଦି ତା ସେପ୍ଟା ଯଦି ଦେଖିବେ, ତାପରେ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନାହିଁ, ନେକ୍ସଟ ଅଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଆଉ ଜିଭ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ପାଇଁ ଥାଏ, ସ୍ୱାଦ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଜିଭର କେଉଁ ପାର୍ଟଟା କେଉଁ ସ୍ୱାଦ ଦେଇଥାଏ ତା ମଧ୍ୟ ଏଠି ଅଛି, ମୁଁ ମେନସନ୍ କରିଛି ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ। ଏଠି ଯେଉଁ ଜିଭର ଯେଉଁ 3ଟି ପାର୍ଟକୁ ଏଠି ମାନେ କ'ଣ ମେନସନ୍ କରିଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଫଞ୍ଜିଫର୍ମ, ଫିଲିଫର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସାର୍କମ୍ଭାଲେଟ୍। ଯଦି ଫଞ୍ଜିଫର୍ମକୁ ଦେଖିବେ ସେଠି ଏଇଭଳିଆ ଯେହେତୁ ମାନେ ମସରୁମ୍ ଛତୁ ଟାଇପ୍ର ତାର ସେପ୍ର ମାନେ ସେଠି କଷ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ, ଏଠି ଦେଖିବେ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ସର୍ଟ ଥାଏ, ବହୁତ ଛୋଟ ଥାଏ, ମସରୁମ୍ ଟାଇପ୍ର ସେପ୍ର ଥାଏ। ଆଉ ସେଟା କେଉଁଠି ଥାଏ, ଅପର ପାର୍ଟ, ଜିଭର ଉପର ଅଂଶରେ ଏଇ ପାର୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମିଠା, ଯେଉଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ମିଠା ଖାଉଛନ୍ତି, ମିଠାର ଟେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ସେଟା ଜିଭର ଏଇ ଅଂଶରେ ଏଇ ଅଂଶ ପାଇଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ସେମିତି ଫିଲିଫର୍ମ ହେଉଛି ଏଇଟା ବାସ୍ ଥ୍ରେଡ୍ ଲାଇକ୍, ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁଠି ପୁରା ଧାରେ ଜିଭର ଯେଉଁ ଧାରେ ଥାଏ, ଡାଇଗ୍ରାମଟା ମୁଁ କରୁଛି, ଏମିତି ଯଦି ଜିଭ ଯେଉଁ ଥାଏ ତାର ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇଭଳିଆ ଥ୍ରେଡ୍ ଲାଇକ୍ ମାନେ ସୂତା ଭଳିଆ ମାନେ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକୁ ଫିଲିଫର୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ୟାର ଦେଖିବେ, ଦେ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅନ୍ ଟଚ୍, ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ କରାଯାଏ ସେଇ ସମୟ କ'ଣ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି
ये सेमती किसी टेस्ट जानिबा ପାଇଁ ଏଠି ସେମତି କୌଣସି ଟେଷ୍ଟ ସେନ୍ସ ନଥାଏ କୋଉଠି ଫିଲିପମ୍ରେ ଆଉ ଦେ ଆର୍ ଲାର୍ଜର ଦେନ୍ ଦ ଫଞ୍ଜିପମ୍ ଇନ୍ ଭଲ୍ୟୁମ୍ ବଟ୍ ଲାକ୍ ଟେଷ୍ଟ ବଡ୍ ମାନେ ଏମାନେ କ'ଣ ଯିବେ ଫଞ୍ଜିପମ୍ ଠାରୁ ତ ବଡ଼ କିନ୍ତୁ ଏଠି କୌଣସି ମାନେ ସ୍ୱାଦ ଚାଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବଡ୍ ନଥାଏ ଯୋଉଠୁ ଯୋଉ ଅଙ୍ଗ ଦେଇକି ଆମେ ସ୍ୱାଦ ଚାଖୁ ସେଇ ଅଙ୍ଗ ବଡ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଜଣେ ବଡ୍ ବା ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟକୁ ସେନ୍ସ କରିବାର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ବଡ୍ ତାପରେ ଯୋଉ ସାର୍କମ୍ଭାଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ये लार्जेस्ट साइज जीभर जो देखिए जीभर यही पार्टा सार्कम्भालेट हूँ लार्जेस्ट साइज एटा भि सेप टाइप यार आकार गुड़ा भि सेप टाइप आउ एटा कौन जीभर पछपटे थाए आ ये कौन करे जो पिता पिता टेस्ट हूँ ये आप सेन्स करें पिता लगे जो निम पिता खाइले कि कलरा पिता तार सेन्सटा ये सार्कम्भालेट तो ये क्वेश्चन कोटे पर आसे ये देखो व्हेयर आर बिटर टेस्ट रिसेप्टर्स लोकेटेड माने बिटर टेस्ट को जी जानी पारे सही अंगड़ा बा सही ग्रंथिटा कोठी तार अवस्थिति कोठी कह दो बैक ऑफ टंग जोड़ा सार्कम्भालेट को जाउची तापर सुनो नेक्स्ट एठी गोटे हेला ग्लोसिटिस एटा होची कोन जेतेबेले जीभ फुली जाय सही कंडीशन को ग्लोटिटिस को जाय एटा होची नॉर्मल जीभ एटा होची ग्लोटिटिस जेतेबेले ठीक है फुली जायची देखुथिबे तो यहाँ हूँ जीभर जो प्रोब्लेम होता है ग्लोसिटिस पर कौन जब जीभटा कौन फुली जाए ये तो अलरेडी जीभ फुली जा तार देखा इनफ्लामेशन स्वेलिंग जो फुली जाए ऑफ द टंग इट कजेस द पापिली टू डिजापियर माने पापिलिया को ठीक से देखा जीवनी एंड कौन करे मेकिंग द टंग लुक स्मूथ एंड रेड आउ जीभटा नाली देखा जाए नरम माने स्मूथ नरम लगे नाली देखा जाए इट लीड्स टू ए सेवियर बर्निंग सेंसेशन एंड लॉस ऑफ टेस्ट आउ से समय आप टेस्ट जोटा खाइबे ठीक से टेस्ट जानी पारे आउ ता सहित माने जो माने जळैबो खाइले जीव किछि जदि खाउछन जीवटा जळैला भलिया लागबो तो सही कंडीशन होइते कोन ग्लोसिटिस बोली कह जाय आउ यार कारण हो देखबे को कारण है ऑफन लिंक टू विटामिन बी कॉम्प्लेक्स रो डेफिशिएंसी हेले एटा पर जानथाय है तो ग्लोसिटिस को या मन रखे जोड़ा जीभरे होता है तापर आसीगला हाँ ये आम देखा दांत तो जीभरे आम पार्टी जो जीभ विषय बोले अलरेडी एवं देखा दांत दांत जो देखिए प्रथम तो आम जो दांत छोट बड़ू होता है जो दांत से दांतटा कौन हुए एक जो दांत गुड़ा था से सब दांत एका नुह अलग अलग तो जेहेतु अलग अलग दांत जो मान था हेटेरोडोंट बोली कह जाए हेटेरोडोंट वी पजेस 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ जमती आम माने पाटे के चारिपुर दांत अच्छी गोटे कहे इनसिजर कैनाइन प्रीमोलर और गोटे मोलर इनसिजर कैनाइन प्रीमोलर मोलर तो चारि प्रकार दांत जेहेतु आम दांत गुड़ा कौन चारि प्रकार एका नुह हेटेरोडोंट बोली कह जाए जो मन एका थी कह मोनोडोंट बोली कह जाए जो मन एका थी कह जाए मोनोडोंट मन माने एक को बुझाए मोनोडोंट एमती आसीज मोनोडोंट जो मन एका थी तो आम जेहेतु अलग अलग हो हेटेरोडोंट तापर आस थिकोडोंट बोली भी कहे थिकोडोंट कह अर्थ आवर टीथ आर फार्मली लॉक्ड इनसाइड डीप जॉ सॉकेट जेहेतु आम जो हनु हाड़ अच्छी यहाँ कौन हनु हाड़ बोली कह जाए ये पूरा ये जो ये हनु हाड़ पूरा कौन पूरा इम्प्लांट होगी पूरा टाइट भाव में खसबार चान्स नहीं माने सहजरे खसबनी खसब तो तार टाइम अच्छी गोटे जो माने बयस ठीक जो आठ आठ 9 वर्ष जो दांत भांगा स्टार्ट हुए जो शिशु दांत कहुए तापर आ भांगे सेट हो पूरा अच्छी तो से कौन थिकोडोंट बोली कह जाए आम जोर जेहतु पूरा इम्प्लांट हो टाइटली अच्छी माढ़ी भितर कौन दांत अच्छी तेणु थिकोडोंट बोली कह जाए आ डाइफियोडोंट कि डाई देख डाई वार्डटा आसी माने आम दांत जो दांत अच्छी किसी दांत अच्छी जोटा कि 2 थर हुए थे तो छोट बड़ू हम छोट बड़े जो आप जन्म हे से दांत न था से दांत पुणी उठेला पुणी जब ठीक 8-9 वर्ष बेलू दांत भांगे भांगिला पुणी थे दांत आउ थे उठो जेहेतु जो दांत गोटे 2 थर लेखा उठुची से डाई माने डाइफियोडोंट बोली कह जाए टीथ एरुप्ट ट्वाइस इन ए लाइफ टाइम बा जोटा को कहे मिल्क टीथ ही जोड़ा क्षीर दांत मिल्क टीथ से गुड़ा ही आम माने भांगी दे से गुड़ा पुणी थे उठे तो से कौन कह जाए डाइफियोडोंट बोली कह जाए तो दांत भी 2 प्रकार अच्छी गोटे हूँ मिल्क टीथ जोटा कि आम भांगी दे पुणी से गुड़ा बाहर आ गोटे हूँ परमानेंट जोटा कि थरे ही हुए से गुड़ा
ଦୁଇଥର ହୁଏନି। ପରମାନେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଦାନ୍ତ ଏପଟେ କଳଗାରେ ଥାଏ। ତ ତା ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଅଛି ଡିଟେଲରେ। ଯଦି ଏଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କୋଡ଼ ଉପରେ ଆସିଥାଏ ଦେଲା ହ୍ୟୁମାନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଡେଣ୍ଟିସନ୍ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଏଜ୍ ମାନେ ଏଠି ସେ ଦାନ୍ତ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲା ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତକୁ କ'ଣ କ'ଣ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ହେଟେରୋଡଣ୍ଟ ବି କୁହାଯାଏ, ଥିକୋଡଣ୍ଟ ବି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଡାଇଫିଓଡଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟକୁ ଏଠି ଗଲା ଦାନ୍ତ କେତେ ପ୍ରକାର ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ତାର ଯଦି ସେପ୍ଟାକୁ ଦେଖିବେ ଗୋଟେକୁ ତ କୁହାଯାଏ ଇନସିଜର, ଇଏ ହେଲା ଇନସିଜର ଦେଖିବେ ଏଇଟା ଦାନ୍ତ ଯେଉଁଟା ସାମ୍ନାରେ ଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ହେଲା କେନାଇନ୍, କେନାଇନ୍ କି ଯେଉଁଟା ଛେଦନ ଦାନ୍ତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆରେ ଛେଦକ ଦାନ୍ତ ଯେଉଁଟାକି କାଟିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଛେଦକ ଦାନ୍ତ। ଇଏ ହେଲା ଇନସିଜର। ତାପରେ ଇଏ ହେଲା ପ୍ରିମୋଲାର, ପ୍ରିମୋଲାର ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଥାଏ ୟା ଦାନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ଟିକେ ଏଇଟା ମୋଟା ଥାଏ। ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବେ ଇଏ ହେଲା ମୋଲାର ବା ଚର୍ବଣ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ। ଇଏ ହେଲା ଅଗ୍ର ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ। ଏଇ ଓଡ଼ିଆଟାକୁ ଟିକେ ମାନେ ଚେକ୍ କରିବେ, ଏଠି ମୋତେ ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଛି ଅଗ୍ର ଚର୍ବଣ ୟାକୁ ଚର୍ବଣ ଦାନ୍ତ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯଦି ଇଂଲିଶରେ ଦେଖିବେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ୟାକୁ ଏଇ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଥାଏ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟିଥ୍ ଯେଉଁଟା ଇନସିଜର ବା କର୍ତ୍ତନ ଦାନ୍ତ। ଏଟା ହେଉଛି ସାର୍ପେଷ୍ଟ ଟିଥ୍ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁଟା କେନାଇନ୍। ଏଟା କ'ଣ ବହୁତ ଧାରୁଆ ଦାନ୍ତ ହେଲା ଏଇଟା ମାନେ ସାର୍ପେଷ୍ଟ ଟିଥ୍ ୟାର। ଆଉ ଯଦି ୟାର ସଂଖ୍ୟା ବି ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ମାନେ କେନାଇନ୍ କେତେଟା ଦୁଇଟା ଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ଇନସିଜର ହେଉଛି ଏଠି ଇନସିଜର ଚାରୋଟି ଥାଏ ଚାରୋଟି, କେନାଇନ୍ ହେଲା ଦୁଇଟି। আর ପ୍ରିମୋଲାର ଯଦି ଦେଖିବେ ଇଏ କ'ଣ ଆମକୁ ପେଶିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଖାଦ୍ୟକୁ ପେଶିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ଚିକ୍ ଗାଲ ସିଧାରେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ଥାଏ ଆଉ ତାର ଫଙ୍କସନରେ କ'ଣ କ୍ରସିଂ ମାନେ ପେଶିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ସେଟା ଚାରିଟା ଥାଏ ଚାରିଟା। ପାର ଜୋ ମାନେ କେତେଟା ଦୁଇଟା ଅଛି ଉପରେ ଗୋଟେ ତଳେ ଗୋଟେ, ତ ଏଠି ଦୁଇଟା ମାନେ ଚାରିଟା ଅଛି ଉପରେ ତଳେ ଚାରିଟା ଉପରେ ଚାରିଟା ଇଏ ଚାରିଟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଠି ଆସିଯିବ କି ମୋଲାର ହେଉଛି ଏଇଭଳି ବଡ଼ ଦାନ୍ତ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୋଲାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଚର୍ମଣ ଦାନ୍ତ। ଆଉ ୟାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ୱିଜଡମ୍ ଟିଥ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ୱିଜଡମ୍ ଟିଥ୍ କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ବୁଦ୍ଧିଶୁଦ୍ଧି ଆସିଯାଏ ମାନେ ପାଖାପାଖି କହିପାରନ୍ତି କେତେ 16, 17, 18 ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଖବ ଏଇ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ବଢ଼େ କି ମାନେ ସେତେବେଳେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ମାନେ 9, 10 ପଢ଼ି ସାରିଥାଉ 9, 10, +2 ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ଆସେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ବୁଦ୍ଧି ଆସିଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖୁ ବୁଦ୍ଧି ଆସିବା ପରେ ପରେ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ଯେହେତୁ ଆସେ ୱିଜଡମ୍ ଟିଥ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଦାନ୍ତ ଭାଇ କେତୋଟି 6ଟି ଥାଏ ମାନେ ତଳ ଜୋରେ 6ଟି। ଯଦି ଟୋଟାଲ ଦେଖିବେ ମୁଁ କହୁଛି ଜୋ ହନୁହାଡ଼ 2ଟା ଅଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ହନୁହାଡ଼ରେ ମାନେ ଗଣିବେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ହନୁହାଡ଼ରେ ଯଦି ତଳ ଅଂଶଟାକୁ ଗଣିବେ ଏଠି 4, 4 ପରେ 2 କେତେ ଗଲା 6, ଇଏ 4 କେତେ ଗଲା 10, 10 ଇଏ 6 ହେଇଗଲା 16। ତ ଗୋଟେରେ ଯଦି 16 ତଳଟାରେ 16 ପୁଣି ଉପରଟାରେ 16 ହେଇଗଲା 32, ତ 32ଟା ଦାନ୍ତ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ଦାନ୍ତ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ କାମ କ'ଣ ଆଉ କେଉଁ ଦାନ୍ତଟା କେଉଁଠି ପାଇଁ ୟୁଜ୍ ହେଇଥାଏ। ଏଇ ଦାନ୍ତ ହେଇଗଲା କଟିଂ ପାଇଁ, ଇଏ ଗଲା ଟିଓରିଂ ଯେଉଁ ଛେଦନ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଇଏ ହେଇଗଲା କ୍ରସିଂ ପେଷଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ଦାନ୍ତଟା ବି ଇଏ ଆହୁରି ବଡ଼, ଇଏ ବି କ'ଣ ସେ ପେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ହେଇଗଲା ଦାନ୍ତ। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ହଁ ଦାନ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଫର୍ମୁଲା ଯେଉଁ ଟିଥ୍ ଫର୍ମୁଲା କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି 2, 1, 2, 3 ହେଉଛି ଏଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କର 2, 1, 2, 3 ମାନେ ଯେଉଁ ଜୋ ଥାଏ ଜୋର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ମାନେ ହନୁହାଡ଼ ନୁହଁ ଯେଉଁ ଜୋର କେବଳ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ମାନେ ଏଠି ମୁଁ ଚିତ୍ର ଯଦି କରୁଛି ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଜୋ ଥାଏ ଏଇଭଳି ତଳେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତଳେ ଗୋଟେ ଜୋ ଅଛି ଉପରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ତଳ ଜୋଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଠୁ ଏମିତି ଦୁଇ ଭାଗ କଲି ଏଇଠୁ ଦୁଇ ଭାଗ କଲି ଏଇ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏଠି। ଏଇ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦାନ୍ତଟା 2, 1, 2, 3 2, 1, 2, 3 ମାନେ 2 ଦୁଇଟା ଥିବ ହେଉଛି ଇନସିଜର, ତାପରେ ଗୋଟେ ଥିବ କେନାଇନ୍, ଆଉ ଦୁଇଟା ଥିବ ପ୍ରିମୋଲାର, ଆଉ ତିନିଟା ଥିବ ହେଉଛି ମୋଲାର। ତ ଇନସିଜର, କେନାଇନ୍, ପ୍ରିମୋଲାର, ମୋଲାର। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ 2, 1, 2, 3 ତ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯଦି ଏତିକି ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲ ଏଇଟା ହିଁ ହେଇଯାଉଛି କେତେ ଇଏ ହେଇଗଲା ଇଏ 8ଟା, ସେମିତି ଏଇ ପାଖରେ 8ଟା ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା 16ଟା, ସେମିତି ଉପରେ ଥିବ 16ଟା ହେଇଯିବ 32ଟା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦାନ୍ତର ଫର୍ମୁଲା ଏଇଟା ଏଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କର। ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ଚାଇଲ୍ଡ ଶିଶୁମାନଙ୍କ କେସ୍ରେ 2, 1, 0, 2 ଜିରୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିରୋଟା କାହିଁକି ଆସିଲା କାହିଁକିନା ସେଠି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରିମୋଲାର ଦାନ୍ତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏମିତି ଯେଉଁ ଥିବ ଦାନ୍ତ ଏଠି ଭାଗ କରିଦେବେ
ଏ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱର ଦାନ୍ତ ମାନେ ଗୋଟେ ହନୁ ହାଡ଼ ଦୁଇଟା ଉପରେ ତଳେ ହାଡ଼ ଦୁଇଟା ଅଛି ସେଇଠୁ କେବଳ ଯଦି ତଳଟାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ଗୋଟେର ହିଁ କାଉଣ୍ଟ କରୁଛି ସେଇ ଗୋଟେ ହନୁ ହାଡ଼ର କେବଳ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ସପୋଜ ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ ନେଉଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ନେଉଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଏଇ ପାଖରେ ଥିବ ମାନେ ଦୁଇଟା ଥିବ ଇନସିଜର ଗୋଟେ ଏଇଠି କେନାଇନ୍ ଥିବ ଗୋଟେ ଇନସିଜର ମାନେ କେତେ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଇନସିଜର ଗୋଟେ କେନାଇନ୍ ଆଉ ଏଠି ପ୍ରିମୋଲାର ତାଙ୍କର ନଥାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋଲାର ଥାଇ ଦୁଇଟା ତ ଟୋଟାଲ ତାଙ୍କର ହେଉଛି 2 2 4 5 ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରେ 5 ସେମିତି ଏପଟେ 5 ଟୋଟାଲ ହେଲା ଏଠି 10 ପୁଣି ଉପରେ 10 ଟୋଟାଲ 20ଟି ତ ଛୋଟବେଳେ 20ଟି ଦାନ୍ତ ଥାଇ ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଆସିଛି କେତେ ଆଉ ପାଖାପାଖି ରହିଲା 16ଟି ଦାନ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ବୟସ ବଢ଼ିଯିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ 16ଟି ଦାନ୍ତ ବାହାରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ତ ଏଇ ଫର୍ମୁଲାଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ ଏଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କର ହେଲା 2 1 2 3 ଆଉ ହେଲା ମାନେ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ହେଲା 2 1 0 2 ଦାନ୍ତ ତାପରେ ଏଠି ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡେଣ୍ଟାଲ ଫର୍ମୁଲା ଅଫ୍ ଏ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଯଦି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ବିଷୟରେ କହିଲେ ତାହେଲେ 2 1 0 2 ଇଏ ଫର୍ମୁଲା ହେଇଗଲା ଯଦି ଏଡଲ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ କହିଲା 2 1 2 3 ହେଲା ତ ଇଏ ହେଇଗଲା ମୋର ଦାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଫର୍ମୁଲା ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟକୁ ହଁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଟା ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମନୋଫିଓଡଣ୍ଟ ଦାନ୍ତ ବି ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଡାଇଫିଓଡଣ୍ଟ ମନୋଫିଓଡଣ୍ଟ କୋଉଟା ଯୋଉ ଦାନ୍ତ କେବଳ ଥରେ ଆସେ ତାକୁ ମନୋଫିଓଡଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ଯେମିତି ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ଦ ଏଠି ବିକଜ ଚିଲଡ୍ରେନଙ୍କ କ'ଣ ଲାକ୍ 8 ପ୍ରିମୋଲାର ଏଣ୍ଡ 4 ମୋଲାର ଏଇ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କର ମାନେ ନଥାଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସେଟା ପରେ ଆସେ ଏଇ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ନଥାଏ ତାପରେ ଆସିଗଲା ଦିଜ୍ 12 ଟିଥ୍ କେତେ 8 4 12ଟା ଦିଜ୍ 12 ଟିଥ୍ ଓନ୍ଲି ଆପିଆର ୱାନ୍ସ ଇନ୍ ଏ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍ ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ କେବଳ ଲାଇଫ୍ରେ ସେଗୁଡ଼ା ଥରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ ମାନେ 12ଟି ହେଲା ଥରେ ହିଁ ସେଗୁଡ଼ା ଆସେ ସେଇ ଦାନ୍ତକୁ ମନୋଫିଓଡଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆଉ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା 2 ଥର ଆସେ ଯେଉଁ ଛୋଟବେଳେ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ କେତେଟା ଏଇ ଫର୍ମୁଲାରେ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ମାନେ ଗୋଟେ ସେଠି 2 1 2 3 ଏଠି କହିଥିଲି କେତେ 2 1 0 2 ତ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ମାନେ ଏଇ ଜୋର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜୋର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ 2 1 0 2 ମାନେ ଟୋଟାଲ ହେଇଗଲା 5ଟା ଏପଟେ 5ଟା 10ଟା ସେମିତି ଉପରେ ଥିବ 10ଟା 20ଟା ତ 20ଟା ଦାନ୍ତକୁ ତ କ'ଣ ପୁଣି ଥରେ ଭାଙ୍ଗିକି ପୁଣି ଥରେ ବାହାରିବ ଯେଉଁଟାକୁ ଡାଇଫିଓଡଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ ରହିଲା ବାକି କେତେଟା ହେଇଗଲା ଇଏ ଯଦି ହେଲା 20ଟା ବାକି ରହୁଛି କେତେ 12ଟା ବାକି ଯେଉଁ 12ଟା ରହୁଛି ସେଇ 12ଟା ଯେଉଁଟାକି 8ଟି ହେଲା ପ୍ରିମୋଲାର ଆଉ 4ଟି ମୋଲାର ଟୋଟାଲ 12ଟା ସେଇ ଯେଉଁ 12ଟି ଦାନ୍ତ ସେଇ 12ଟି ଦାନ୍ତ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ସେଇ 12ଟି ଦାନ୍ତକୁ ମନୋଫିଓଡଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା 12ଟି ମନୋଫିଓଡଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ଆଉ 20ଟି ହେଇଗଲା ଡାଇଫିଓଡଣ୍ଟ ହେଲା ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟକୁ ଏଠି ହେଲା ଦାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଦାନ୍ତ ଯଦି ଦେଖିବେ ୟାକୁ କ'ଣ ୟାକୁ କ୍ରାଉନ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦେଖ ମୁକୁଟ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି କ୍ରାଉନ୍ ଭଳିଆ ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ରୁଟ୍ ଆଉ ମୂଳ ଏଠି ରକ୍ତ ମାନେ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ବହୁତ ଥାଏ ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖିବେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ ଏହାକୁ ଏନାମେଲ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ମାନେ ବାହାର ଆବରଣଟାକୁ ଦାନ୍ତର ବାହାର ଆବରଣକୁ ଏନାମେଲ୍ କୁହାଯାଏ ଆଉ ସବୁଠାରୁ ହାର୍ଡେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ର ସବୁଠାରୁ ହାର୍ଡେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ସବୁଠାରୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ହେଲା ଅଂଶ ହେଲା ଏନାମେଲ୍ ୟାକୁ ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବେ ଏନାମେଲ୍ ଆଉ ଯଦି କମ୍ପୋଜିସନ୍ ଦେଖିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ହେଲା ଆମେଲୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଏଠି ଥାଏ କେଉଁଠି ସବୁ ଏଇ ଦାନ୍ତରେ ଆମେଲୋପ୍ଲାଷ୍ଟ ସେଲ୍ ଥାଏ ଆଉ ଯଦି ସେଠି ଦେଖିବେ 98% ହେଉଛି କାଲସିୟମ୍ ବା କାଲସିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ସହିତ କାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍ ଦୁଇଟା ମିଶିକି ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଦାନ୍ତ ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯଦି କାଲସିୟମକୁ ହିଁ ହିସାବ କରି ପାଖାପାଖି 98% କାଲସିୟମ୍ ଥାଏ ତ ହେଇଗଲା ଦାନ୍ତ ବିଷୟରେ ଆଉ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବେ ହୁଇଚ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାର୍ଡେଷ୍ଟ ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ଇନ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡି ତ କିଏ ଯିବ ଏନାମେଲ୍ ମାନେ ଦାନ୍ତର ଯେଉଁ ବାହାର ଆବରଣଟା ଏହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ହାର୍ଡେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏନାମେଲ୍ ଆଉ ଯେଉଁଟାକି କ'ଣ କାଲସିୟମ୍ରେ ତିଆରି ତାପରେ ତ ନେକ୍ସଟକୁ ହଁ ଏଠି ଦାନ୍ତ କେମିତି ମାନେ ଯେଉଁ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ବା ପୋକ ଖାଏ ତା କାରଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାନେ ଖାଉ ଏଠି ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଦେଖୁଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଗଲା ଯେଉଁ ଟିଥ୍ ଡିକେ ବା ଯେଉଁ ମାନେ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୟ ହୁଏ ବା ପୋକ ଲାଗେ ତାର କାରଣ ଯଦି ଏଠି ଦେଖିବେ ଏଠି ହେଲା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏସିଡ୍
produced from fermented carbohydrate ମାନେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ଯେଉଁ ଯଦି ଆପଣ ମୁହଁ ଠିକ୍ ସେ ଧୋଇ ନଥିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ସେଇ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ହିଁ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ମାନେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ରେ ତିଆରି ଏଠି ଯେଉଁ ରହିଯାଇଥିବ ତ ସେଇଠି କ'ଣ କରିବ କିଛି ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେଇଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ମାନେ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଏସିଡ୍ ତିଆରି କରେ ବୁଝିପାରିଲ ଫାର୍ମେଣ୍ଟେଡ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଦ ହାର୍ଡ ଏନାମେଲ୍ ଯେଉଁ ଦାନ୍ତର ଯେଉଁ ବାହାର ଆବରଣଟା ଥିବ ସେଇ ବାହାର ଆବରଣଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ କ'ଣ କ୍ଷୟ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ ଆଣ୍ଡ କଜିଂ ଆକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ ସେଠି କ୍ଷୟ କରିଦେଲା ପରେ ସେଠି ତାର ଯେଉଁ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବ ଇଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସେସ୍ ଡିପର ଇନ୍ ଟୁ ଦ ଡେଣ୍ଟିନ୍ ଆଣ୍ଡ ପଲ୍ପ ଇଫ୍ ଆନଟ୍ରିଟେଡ୍ ଯଦି ତାକୁ ଠିକ୍ସେ ମାନେ ଟାଇମ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରା ନଗଲା ସେଠି କ'ଣ ସେଟା ଦାନ୍ତଟାକୁ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଡେଣ୍ଟାଲ କେରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଦାନ୍ତ ଯେଉଁ ପୋକ ଖାଇ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠି ଅଛି ହେଉଛି ଗିଙ୍ଗିଭାଇଟିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏଠି ହେଉଛି ଯେଉଁ ମାଢ଼ି ଯେଉଁ ଫୁଲିଯାଏ ଏଗୁଡ଼ା ଦାନ୍ତ ମାଢ଼ି ଯେଉଁ ଫୁଲିଯାଏ ସେଇ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଗିଙ୍ଗିଭାଇଟିସ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବେ ଦାନ୍ତକୁ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ ତା ବିଷୟରେ ଏଠି ଦେଇଛି ଯେମିତି ହେଲା ଫ୍ଲୋରିନ୍କୁ ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ଲୋରିନ୍ କ'ଣ କରେ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆଣ୍ଡ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଟୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥେନ୍ ଦ ଏନାମେଲ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ମାନେ ସବଳ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଓ ଫସ୍ଫେଟ୍କୁ କ'ଣ ଆକ୍ଟିଭ୍ କରାଇଥାଏ ଦିସ୍ ଫର୍ମସ୍ फ्लोरापाटाइट व्हिच इज मोर रेजिस्टेंट टू एसिड अटैक तो जे कि एसिड अटैक रु रक्षा करिଥାଏ तो ये फ्लोरीन को मन रखबे फ्लोरीन जे कि कैल्शियम को फॉस्फेट को एक्टिव कर रखी थे जे कि दांत को रक्षा करिଥାଏ एसिड अटैक को आ गोटे एटी दांतर काम कोन देखिबे दांत जो पार्टी जे काम होते जे फिजिकल डिफेंस एकला फिजिकल डिफेंस कहबार तो माने खाद्य को जो चबईबारे खाद्य को फिजिकली तार सरफेस एरिया को बढ़ाई दिए माने एमती थी खाद्यटा सब ये खाद्य ताको जमी छोट छोट खंड कौन करदे छोट छोट हो तो तार कौन आकार में चेंज करदेला तो खाद्य को चिबेबारे साहाଯ୍य करते ये चिविंग फूड इनक्रीजेस इट्स सरफेस एरिया जहाँफल खाद्यटा जिते छोट छोट हम से सरफेस एरिया से बड़ हम जहाँफल जो सेटा कौन हम मेकिंग इट इजियर फॉर स्टमक एंजाइम टू डाइजेस्ट जोटा कि हजम होगापाई सहज होता है इट ऑल्सो स्टिमुलेट सालिभा प्रोडक्शन आउ से सालिभा जो तैयारी हुए सालिभा प्रोडक्शन को माने तैयारी करैया पई गोटे कौन कह उत्साह दी थे तैयारी करैया साहाଯ୍य करिथाय जे कि कौन खाद्य को खाद्य पार्टिकल को माने हजम करिबारे साहाଯ୍य करे तो ये गला दांत विषय तापरे हाँ ये क्वेश्चन देखिए कोटे पर आसीथिला एडी हाउ डज फ्लोराइड स्ट्रेंथेन टीथ एंड व्हाट इज द इनिशियल स्टेज ऑफ गम डिजीज रो इनिशियल स्टेज होची एटा जोड़ा गिंगिवाइटिस बोली कह जाउची तो ये गला तापर नेक्स्ट को नेक्स्ट एटी गोटे रिविजन में दे दीजिए ये क्वेश्चन देखिए लंगेस्ट सेक्शन ऑफ एलिमेंटरी कैनाल जो मुझे कहली पार्टी ठारू आनुसे मल द्वार जाई पूराटा को कह एलिमेंटरी कैनाल बोली कह जाए आ जदि देखो से एलिमेंटरी कैनाल भीतर कोड़ा सब लंगेस्ट पार्ट कोटे जो इंटेस्टाइन जोटा स्मॉल इंटेस्टाइन आउ लार्ज इंटेस्टाइन मिसिकी लंबाटा हो सब हाएस्ट हम पाखापाखि स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर लार्ज इंटेस्टाइन के 1.5 मीटर टोटाल से 8 मीटर तो सही हो तो जदि भी माने खाली जदि इंटेस्टाइन कहले तार दुईटा को मिसिकी आसीजिवो केते माने 7-8 मीटर आसीजिवो लंबारे किंतु जदि खाली कहबो लार्जेस्ट पार्ट कोटा एलिमेंटरी कैनाल रो ताले जोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन केते होजी 6.5 मीटर तापर जो टेस्ट बिटर टेस्ट कोठी आसीथि बिटर टेस्ट तार सार्कमवालेट एटा जोड़ा पछे पड़ अछि जीभर सार्कमवालेट आसीगला तापर जो हार्डेस्ट सेल होची जो दांतर जोटा बही माने बाहर आवरण को कह जाए जोटा एनामेल कह जाउची आ सेठी जो कसरे तयारी कह आमेलोब्लास्ट एटा सेठी तयारी तो एनामेल को मन रखबे सब शक्त पदार्थ बा हार्डेस्ट पार्ट आम बॉडी तापर से ह्यूमन जो ऊपर क्वेश्चन कौन थिकोडन बोली कह दांत जेहेतु आम जरे जो माढ़ी अच्छी ये दांत पूरा कौन पूरा टाइट होगी सेटिंग होगी तेणु से कह जाए थिकोडन बोली कह जाए तो रूटेड इन सकेट पूरा ये कौन सकेट लगी पूरा टाइट होगी तेणु थिकोडन बोली कह जाए तापर ये कौन मिसिंग टीथ इन चिल्ड जो दांत गुड़ा माने छुआ मान न थी जोटा प्रीमोलार न थी सेठी फर्मुलाटा के 2102 ये फर्मुला दुईटा अच्छी इनसिजर गोटे केनाइन प्रीमोलार ना मोलार दुईटा थे तो ये प्रीमोलार हूँ न थी गोटा छोट छुआ मान
तो ये गला डेटल फॉर्मूला आउ जदि बड़ मान पहला एडल्ट मान देले 2 1 2 3 ये फॉर्मूला देले 2 1 2 3 ना 2 1 3 ना मत डाउट लगला 2 1 2 3 ना 2 1 3 2 तो देखि दूची 2 1 2 3 थिला बोधे बड़ गला स्लाइड टा हां 2 1 2 3 एटा होची बड़ मान करो तो ये गला हमर दांत विषय तो बाकी जो बाकी रहा माने पढ़िया ता विषय आम नेक्स्ट लेखा गोटे डिटेल आनी से पुणी पढ़ा कौ देखी खाद्य जाई ता विषय डिटेल पढ़ी सारा पर माने कौ देखी खाद्य जापर आम पढ़ा खाद्य कौ अंश को माने पहुँचला पर से कौन कौन हुए कौन कौन एंजाइम बाहर से केमती डाइजेशन हुए ता विषय पढ़ा पुणी रक्त द्वारा केमती शशि होगी जाए प्रत्येक कोष को से विषय पढ़ा तो आज क्लास को ये शेष कर नेक्स्ट क्लास को देखा।